प्रवृत्ति गंगा संपद देवता नमः इंपगाय वासगस्ताय अधिपति नमः अंगाय नमः देवता नमः नानाविध परिविलवत्र पुष्पाणि समर्पयामि
நீர் எடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக தீர்த்த சங்கரகண பூஜையானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த தருவாயிலே ஆலயத்திற்கு முன்பாக சகல வாஸ்து தோஷங்களை எல்லாம் நிவர்த்தி செய்ய பொருட்டு வாஸ்து காந்தி பூஜையானது நடைபெற இருக்கிறது. முதல் கிரியாக மக்கள் மகாகணபதி வழிபாடு என்று சொல்லக்கூடிய விக்னேஸ்வர பூஜையோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு தொடர்ச்சியாக புண்ணியாக வாசனம் வாஸ்து காந்தி பிரவேசபடி கிரகணம் அபுரார்ப்பணம் ஆச்சாரிய ரக்ஷாபந்தனம் அதனை தொடர்ந்து பவித்ரம் திருத்தா விதானாய நானாகம விதாஜே கல்யாணபுரவே கல்யாணபுரவே நமஹ கருணாரவிந்தாத்யான் நமஹ ஸ்ரீமுத்ராம் பிரகத்யே ராமபரதரம் விஷ்ணும் ஸ்ரீவரணம் சதர்புஜவான் வராமி யகலிஷமாலஸ்ய கர்மணः நிர்விഘ്നേന வர்தமாத்யர்த்தவ மகாகணபதி பூஜாம் கரிஷ்யே விக்னேஸ்வர ஆராதன மத்திய கரிஷ்யே யமுனே தேவ கோதாவரி சரஸ்வதி ராஜித்காவேரி ஜலேஸ்வர சன்னிதிம் குரு पुष्पावती कृणोवती कलिनी रमणा उधा स्वरवती श्रीश्वरी ऋतुपारिष्टवाः अग्निगोणात्मकवर्यम् ओम महागीतानाय नमः ओम काम पर्जन्याय नमः ओम काम जयन्ताय नमः ओम काम आदित्याय नमः ओम काम आदित्याय नमः ओम काम हित्याय नमः ओम महाब्रह्मजाय नमः ओम महाअन्तरिक्षाय नमः संपूज्य स्वाहा अग्निगोणात्मकवर्य देवीगोणात्मकवर्यम् ओम महामन्त्रे नमः पद्मशिवोपरि ओमः मास्तुरिपरिये पुषदे भक्तजने कपजालो भक्ताचार्य नटवरासी ईशान देवो देशो
ईदं स्वाहा देवात्रयत्रकं सदे ब्रह्मण्येन्द्र प्रजापति विश्वाभूतानि आविवान्तस्य माहिदा स्वाहा सहस्रहासा प्रजनन्त्वन्नयः याहुदीनां स्वाहा ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादे धीमतस्य वरदो वेनावः सदस्तजो निमसदस्त विभस्वाहा अन्तरिक्षं विश्वरो भाविवेश आदित्याय स्वाहा सत्यगाय स्वाहा त्रिपुषाय स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहा स्वाहा हृदये स्वाहा ध्रुवारिकाय स्वाहा ग्रीवाय स्वाहा अरुणाय स्वाहा उपदन्ताय स्वाहा वरुणाय स्वाहा सारूढाय विद्महे ॐ दृष्टवाजप्रसदिन्दवृक्षीयाहिरादिवामवाङ्विभेन दृष्टियमनप्रसदन्त्रोडानोस्तासुभ्यरक्षतस्तविष्टैः स्वाहा तव भ्रमासयास्यापनिन्द्रस्पृशदृशदा शोषिता स्वाम्यस्मै सुदिनानिरायो युनानर्यो विदुरो विद्यो स्वाहा सेदग्ने अस्तु भगस्वा निर्यस्वानित्येन अभिषायुक्षे मास्वा सरकामने मास्मे क्षत्राधारेण विद्युं स्वाहा पापोयादवेर्वत्पन्दोषावस्तर्दि दिवां समणद्यूढ क्रीडकस्वा समणसस्तमे माभिर्गुण्डानि अधर्माधर्मः अज्ञानाधर्मः अवीराज्ञायमान ईश्वर्याधर्मः पृथ्वीतत्त्वायम अप्तत्वाधर्मः तेजस्तत्त्वायम वायुतत्त्वाधर्मः खड्गं दक्षिणे हस्ते स्यात् कपालं वामहस्ते एवमेव क्रमेणैव वास्तुनादं प्रबोधयते वास्तुपुरुषाधर्मः दिगण्डं कारयित्वा तयोर्मध्ये बीजासंग्राह्य कृतयेन मूल ब्रह्माङ्गैर्वा सक्षीरं भापदेते ॐ महां विधार्यै स्वाहा ॐ महाभूतनादि स्वाहा ॐ महाभावराक्षस्यै स्वाहा दिव्यासमेधाय त्रिबन्धास देवदासहित स्वाहा ॐ भूस्वाहा भवस्वाहा स्वस्वाहा भूर्भवस्व स्वाहा आज्यपात्रं भूर्वदानिराजा प्राणायां परिषेधनम् अद्वैतमग्निस्वा नमदेनमग्निस्वा सरस्वतीमग्निस्वा देवस्वपितप्रासावीति यज्ञेश्वरदेवताभ्यो नमः धूपदीप नैवेद्यादिकं विधाताम् अमृतोपहारं नैवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि कल्पूरज्योतिः हंसारूढाय विद्महे गुरुतहस्ताय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् कर्पूरज्योतिः बलिं गृहीत्वा पूर्वे ब्रह्मणे स्वाहा पश्चिमे विष्णवे स्वाहा दक्षिणे रुद्राय स्वाहा उत्तरे अनन्ताय स्वाहा पूर्वमेखलासु इन्द्रादिभ्य स्वाहा सन्ति देवाः कुण्डादिमण्डले संयोजयामि मण्डलादि कुम्भे संयोजयामि निवेद्यादिकं विधाता ओमाग्रापदामि दीपं सन्दर्शयामि समर्पयामि पूरज्योतिः ॐ सारूढाय विद्महे कूर्धहस्ताय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्
यमुनी देव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी सन्निधिं कुरु संपूज्य ओम नमः सप्तवारमेन्द्रय देवादि महामुद्रां प्रदर्श्य वस्त्रेण पूजा द्रव्याणि स्वात्मानञ्च गणपति बिम्बवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य आधार शक्तये नमः अन्धाय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः ओम गं गणपते विद्यादेकाय नमः नेत्रेभ्यो नमः ओम गणानां द्वा गणपतिं खवामहे कविं खवेनाभमस्रवस्तमो एकराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनव बिम्बे महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि आवाहनस्थापन संविधान सन्निरोधने वन्दनापकुण्ठन नमः गणपते नमः नानाविधानि ब्रह्मणा वन्दमान सदा आस्ते समानो अगिर्भगे समानाजुप्रमोषी नमः मूलेनावाक्य आवाहने स्थापने निधानसनिरोधने पुङ्गुलो वेदं सुगन्धं च सुमनोदरो आनेयं सर्वदेवानां धूपोदं प्रदीट्यता द्रवजामि दीपं सन्दर्शयामि पूरज्योतिः जुम्बगाय विद्महे वासगस्ताय धीमहि वर्णप्रचोदयात् नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु नारायणाय नमः नेकोटिप्रम्बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः तावदं मोक्षदं चैव भूङ्काराय नमो नमः नमन्दिर्णयो देवा नमन्ति अप्सरसां गणाः नारायणमन्ति देवेशं त्र्यम्बकमकेशाय अधिशान्ताय ते नमः नमः सकलाराधनेषु वर्ष सोमो धेनुकं सोमोर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदज्यं सभेजं वः विजुश्रवणकं यो ददात तस्मै निशाकराद विद्महे सोमस्योपरि ओं ह्रीं रोहिणी देव्यासनाय नमः देवी मूर्तये नमः रोहिणी वामपार्श्वेदो पद्मपुष्पहरध्वजा वीरकुण्डलाकार पद्मासनस्य संस्थिता रोहिणी देवी नमः विद्यादेगाय नमः नेत्राभ्यां नमः प्रजापते रोहिणी वेदपत्नीः विश्वरूपाय अनन्ताय नमः धर्माय नमः नमः वीराज्याय ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मस्योपरि ओम द्वादश मालिका देवताभ्यो नमः मालिका देवता मूर्तये ऐगन्तराय नमः विवस्पते नमः मार्ताण्डाय नमः भास्कराय नमः ब्राह्मणस्तगुराजन्तारयामसि इति भोषति सूक्तं समर्पयामि अदार्यः पात्रं गृहीत्वा दिशाम्बतिं नमस्यामि सर्वकामगणप्रदान कुर्वन् ओमः अदार्यः बीजान् संग्राह्य वैगर्तनाय नमः अयं बीजावापः भास्कराय नमः अयं बीजावापः नमः अयं बीजावापः प्रकाशकाय नमः अयं बीजावापः दक्षिणे नमः अयं बीजावापः त्रिविक्रमाय नमः अयं बीजावापः आदित्याय नमः अयं बीजावापः सूर्याय नमः अयं बीजावापः सुशालिने नमः अयं बीजावापः दिवाकराय नमः अयं बीजावापः दीपं सन्दर्शयामि इदावाहं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि कल्पूरज्योतिः स्वसमेदुदे विश्वदस्वमवृण्डिय आप्लावणं देवस्य नयनं शङ्करप्रियभूषणम् अमृतेश्वराजमा विद्यादेह नेत्रां सर्वं प्रजति यदेवं वेदा जोपामायतनं वेदा आयतनवान् भवतीः आयवस्थदेवो वस्विता प्रार्पयत् श्रेष्ठतमाय कर्मणि अद्य प्रत्यादिष्टम्यमित्राग्मोषदा दिग्वहेति यो नोरादिकं सविदाय चक्रे गीतायध्यक्षतसन्नशुष्कम् पूर्वयूढां जामिता विरुणे शत्रूणि सदेदानाद्वितीयविष्ठैव ते ब्रह्मणे गातुमेरति विश्वास्ते सुदिनादिरायो जिन्नाद्यो विदिरोऽभिद्यूतिर्माया सहदे दुरेवासुषे ते श्रृङ्गे रक्षसे विनिक्षे उदस्वानासो दिविषं दत्ते स्थित्वायुधा रक्षसे सस्यं दुरासोऽस्य गिरयोजनासः सुदरिमाजकार पृथिवी मेषहेदा विचक्रमे सदत्सं महिपरिषदति दुर्गान् विश्वाक्षामद्देवो दिदिरिता जगदेः हमीद्यो हद्धरेर्धनाश्चो दानव्य सदस्ते साङ्कये श्रियं चन्द्राम्रभासां सदा गरन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टावतारां शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वीरसदान्तां वृणे रक्षासूत्र देवताभ्यो नमः धूपदीप
नैवेद्यादिकं विधाय अघोर वाद्यमासिकम् अघोराज नमः धूपमाग्रापयामि दीपं सदृढयामि कदलीपणताम्बूलं निवेदयामि आगमनीयं समर्पयामि सर्वस्यास्ति सर्वसिद्धिः सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जगत् कर्पूरज्योतिः प्रार्थनां समर्पयामि निबन्धनम् उर्वारुकमि भवन्दना प्रत्यार्मुक्षीय आमृताहाद् सर्वे आचार्य ओम त्र्यम्बकं जदामगे सुगन्धिर्पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमि भवन्दना प्रत्यार्मुक्षीय मामृताहाद् ताम्रपात्र रक्त पुष्पादिलोचेन अर्घ्यं कृत्वा जानक्या भवटिंकृत वस्तहान्तं नीत्वा ओम ह्रां ह्रीं सकल शिवसूर्या नमः इति दर्शनार्घ्यं दत्वा यदाशक्ति जपन्त गुरुजादि तदा अर्घ्यपात्रमस्त्रेण संसोड्य ललाटमध्ये स्वरदृढ विद्यपणम् ओम गणपतये नमः तस्याग्नेयां गुरुवासनाय नमः गुरुमूर्तये नमः जलाभगण सौभाग्यं वस्त्रपाण्डवविग्रहं विद्युदादि नमः कर्णिकायामीशाने रग सर्वतोमुखी नमः दीप्तदीपशिखाकार जातव्यानपसक्तजः पद्मतामरहस्ताय रक्ताक्षविघ्नस्य तदनं पूर्वादलाग्रेशो ओम सं सोमाय नमः ओम बुधाय नमः आजमनीयं समर्पयामि कर्पूरज्योतिः आदित्य सर्वलोकेश अंधकार निरोधन शिवयाग समानद्धं मणिज्ञां दिगिमे प्रभोगाय नमः द्वारदक्षिणे भुवर्लोकाय नमः उत्तरे धराय नमः दक्षिणे ध्रुवाय नमः उत्तरे सोमाय नमः दक्षिणे कृष्णवर्णा महाबल वजावयाक्षमाणाद्य शान्ति सर्पोपवीतिनि ओमः शान्तिकराय नमः आवाक्य सम्पूज्य अर्घ्यं दत्वा द्वारे अधिदेवतात्वेन ईश्वराद कारणेश्वराय नमः अदृष्टादृतेन तत्पुरुषपत्राय नमः द्वारोर्धनः भूजिद्वारणमूर्तये नमः दिवजन्दद्दिनेन्द्रञ्च कृष्णाभरणभूजिजं भूजिद्वारणमाख्यातं नीलग्रीवं महोदय द्वारपूर्वे सुवर्लोकाय नमः पश्चिमे मकरलोकाय नमः द्वारे नमः सरस्वती नमः महालक्ष्मी नमः सम्पूज्य अर्घ्यं दत्वा द्वारवर्णमूर्तये नमः रक्तवर्णं दिनेन्द्रञ्च नागयज्ञोपवीतिनं हृदान्तिनि पुटोपवीतं ध्यायामि फलधोरणम् ओम फलधोरणाय नमः अधिपतये वज्राय नमः सागयोः सामवेदाय नमः तामि करच्छाया सुन्दरभक्त्रेन्दु भूषिता वज्राभयाक्षमाणाब्द निवर्ति परिकीर्तितः कवाणयोः तवर्गाय नमः पवर्गाय नमः अधिदेवतात्वेन ब्रह्मणे कारणेश्वराय नमः अदृष्टादृत्वेन दिव्यन्दद्दिनेन्द्रञ्च पार्श्वज बभ्रकेशनं संसाकराळपदनम् आरोग्यदूरणं जदेति आरोग्यदूरणाय नमः ओम देव्यासनाय नमः देवीमूर्तये नमः दिनेत्रञ्च द्विजां श्यामां करण्डमुकुटान्वितां सर्वावय सप्तमे कारणेश्वराय नमः अदृष्टादर्तेन वामदेवमुख्याय नमः द्वारद्वये ओमः कुमुदाय नमः देवं गन्धलड्डुकधारिणं यागरक्षमहागणपतये नमः आवाक्य सम्पूज्य अर्घ्यं दत्वाः आचार्यः पाशुपदास्त्रकुम्भे समीपं महाघोरं दशभागं त्रिडोधनं विकृतमास्त्रं चौग्रकृतभिन्नोत्तकेशकं यज्ञकेणगणः ब्रह्ममूर्तये नमः हीनं वीदं चतुर्भागं ब्रह्मानन्ददुराणनं हंसवागण संयुक्तं भास्कराय नमः रवये नमः लोकप्रकाशकाय नमः लोकदाक्षिणे नमः त्रिविक्रमाय नमः आदित्याय नमः सूर्याय नमः हंसवाली नमः दिवाकराय नमः वेदिकायां ओमः पृथ्वीतत्त्वाय नमः स्तंभेषु अप्तत्वाय नमः मध्येषु तेजस्तत्त्वाय नमः वंशेषु वायुतत्त्वाय नमः तृणेषु आकाशतत्त्वाय नमः पिदानेषु चन्द्राय नमः नमः निरोधमात्रत कमले कमलाय नमः सर्वसाक्षिणे नमः सुनिकेतत कार्मुके कार्मुकाय नमः अधिपतये विष्णवे नमः सुन्दरेतर दन्ते दन्ताय नमः अधिपतये गणपतये नमः गामिकेतर छत्रे छत्राय नमः अधिपतये
ஹரஹர மகாதேவா. மெய்யன்பர்களே, ஆன்மீக செல்வர்களே, எல்லாம் அல்ல இறைவன் திருவருளாலும் குருவருளாலும் கருணையே உருவான கண்கண்ட தெய்வமாக நம்மளுடைய குலத்தை எல்லாம் காத்து ரட்சிக்கக்கூடிய இந்த மகா கும்பாபிஷேக பெருஞ்சாந்தி பெருவிழாவிலே இன்றைய தினம் காலையிலே விநாயகர் வழிபாடு முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு விநாயகர் வழிபாடோடு சேர்ந்து மகா சுதர்சன யாகம், குபேரலட்சுமி யாகம், நவக்கிரக வேள்விகள் எல்லாம் இன்று காலையிலே நடைபெற்று இன்று மாலையிலே கும்பாபிஷேகத்திற்காக புனித நீர்கள் எல்லாம் இங்கே எடுத்து வரப்பட்டது. எல்லா மக்களும் பக்தர்கள் புடைசூழ தாய்மார்கள் எல்லாம் தங்களுடைய இல்லத்திலே மஞ்சப்பால் தயார் செய்து பக்தி பரவசத்துடன் வாத்தியங்கள், சண்ட வாத்தியங்கள், நெய்யாண்டி மேளம், மக்கள் பக்தர்கள் எல்லாம் புடைசூழ மஞ்சப்பாலும் கும்பாபிஷேகத்திற்காக உரிய புனித தீர்த்தங்கள் எல்லாம் கிராமங்களை வலம் வந்து ஆலயத்தை வந்து சேர்ந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆலயத்தினுடைய வடக்கு கிழக்கு பகுதியிலே வாஸ்து சாந்தி என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே பூமி சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விதமான குற்றங்களையும் நீக்குவதற்காக ஆலயத்தினுடைய வடக்கு பகுதியிலே வாஸ்து சாந்தி என்று சொல்லக்கூடிய பூமி தேவதையை பூஜிக்கப்பட்டது. இந்த இடத்திலே பெரிய மண்டபத்தை கட்டியிருக்கிறோம். இதிலே பலவிதமான பாரங்களை ஏற்றிருக்கிற வேண்டி வாஸ்து சாந்தியானது செய்யப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து யாகசாலையிலே தோரண பூஜை, மண்டப பூஜை என்று படிப்படியாக ஒவ்வொரு பூஜைகளாக நிறைவேற்றப்பட்டது. பொதுவாக ஒரு யாகசாலை என்ற ஒரு அரசரை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நேரடியாக போய் அரசரை பார்த்துட முடியாது. அதுக்கு நம்ம ஒரு கலெக்டரே பார்க்க போறோம்னா ஒரு கால் ஷீட் வாங்கணும். ஒரு நேரம் வாங்கி அவருடைய நேர்முக உதவியாளர், அவருடைய பிஏ, பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் இவங்களெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் கலெக்டரை போய் பார்க்க முடியும். அது மாதிரி நம்மளுடைய தெய்வங்கள் எல்லாம் இங்கே ஆலயத்திலிருந்து யாகசாலைக்கு எழுந்தருளை செய்வதற்கு முன்பாகவே அங்கே யாகசாலையிலே 27 நட்சத்திரங்கள், 12 ராசி, 7 கிழமை, 60 வருடங்கள், இப்படி 4 வேதங்கள் என்று அனைத்திற்கும் அங்கே கும்பங்கள் வைக்கப்பட்டு இத்தனை நேரம் அங்கே பூஜைகள் நடைபெற்றது. சாமி அங்க வரத்துக்காக எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஊருக்கே இறைவனுடைய உடம்பு
அதன் மேலே சுற்றிருக்கக்கூடிய நூலானது இறைவனுடைய லட்சோப லட்ச நரம்பு மண்டலங்கள். அந்த கும்பத்துக்கு மேலே வைத்திருக்கக்கூடிய மாவிலை இறைவனுடைய முடியாக சிகையாக பாவிக்கப்பட்டு அதன் மேலே இருக்கக்கூடிய தேங்காய் 3 கண்களுடையது. சிவபெருமானுக்கும் 3 கண்கள், தேங்காய்க்கும் 3 கண்கள். ஆக அந்த தேங்காயை இறைவனுடைய தலையாக பாவிக்கப்பட்டு அதிலே உள்ளுக்குள்ளே தீர்த்தங்களை, புனித தீர்த்தத்தெல்லாம் சேர்த்திருக்கோம். கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி, கோதாவரி, நர்மதை, சிந்து, காவேரி, தாமிரபரணி போன்ற புனித தீர்த்தங்கள் எல்லாம் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டு அதில் சேர்த்திருக்கோம். அந்த தீர்த்தத்தை ரத்தமாக பாவிக்கப்பட்டு அதிலே உரு ஏற திரு ஏறும் என்று சொல்லி கிடங்க இப்பொழுது முதல் நாளை வரையிலே 2 காலங்களாக 2 வேளையாக மந்திரத்தினாலே, தந்திரத்தினாலே, பூஜையின் வழியாக, யாகத்தின் வழியாக அந்த தெய்வங்களை எல்லாம் யாகசாலையிலே எழுந்துருளை செய்து நாளை தினம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா யாகசாலையிலேருந்து தெற்பக்கயிறு, வெண்கயிறு, பட்டுக்கயிறு எல்லாம் போட்டு எப்படி ஒரு மின்சாரத்தை ஒரு ஒயர் மூலமா பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல கரண்ட் சேமிப்பாங்க. அதுல இருந்து மின்சாரத்தை எப்படி கடத்துவோம், ஒரு ஒயர் வழியா வீட்டுக்கு கொண்டு போய் மீட்டர்ல மாட்டி மீட்டர்ல இருந்து வீட்டுக்குள்ள அந்தந்த சுவிட்சுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்து எப்படி ஒரு பல்பு ஒரு இது எரியுதோ அதே மாதிரி ஒரு தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் தொப்புள் கொடி உறவு போல யாகசாலையிலிருந்து கோவிலுக்கு 3 கயிறு, தெற்பக்கயிறு, வெண்கயிறு, பட்டுக்கயிறுலாம் கட்டப்பட்டு அதன் வழியாக அந்த அருள் சக்தியை நாளை தினம் கொண்டு செல்வார்கள். ஸ்பர்ஷாகுதி என்று பெயர், நாடி சந்தானம்னு பேரு. அந்த தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் தொப்புள் கொடி உறவு எப்படியோ அதே போல அதுல அந்த சக்திகளை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி நாளைய தினம் அதன் பிறகு சரியாக கும்பாபிஷேக விழாவானது 10 மணிக்கு மேலாக 11 மணிக்குள்ளாக யாகசாலையிலிருந்து எல்லா தெய்வங்களும் எழுந்தருளி மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறும். அதுக்காக தான் இப்ப கும்ப அலங்கார பூஜைகள் எல்லாம் ஆச்சாரிய பெருமக்கள் சந்தனாதிரி தைலம், வாசனை திரவியங்கள், குங்குமப்பூ, வெட்டிவேர், புனித நீர்கள் எல்லாம் அந்த கும்பத்திலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. அதுல நமக்கு தருகிறார்கள். ஆக ஆகாயத்தை வழிபடுகிறோம். கடைசியா பஞ்சபூதங்கள்ல கடைசியா இருக்கக்கூடிய காற்று. அந்த காற்றின் வழியாகத்தான் இங்கே இசைக்கக்கூடிய நாதஸ்வரங்கள், சக்கரவர்த்திகள் இசைக்கக்கூடிய இசை, இந்த மந்திர சப்தங்கள், நாம பேசக்கூடிய பேச்சு, உங்களுடைய பிரார்த்தனை, ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்கும் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு. வீட்டுல டிவி, ரேடியோ வைக்கிறோம், எப்படி ஒவ்வொரு சேனலா மாற்றும் போது ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சியா ஒவ்வொரு சேனலா வருதோ அதே போல நம்ம யாகசாலையில கோவில்ல உட்கார்ந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணினோம்னா உடனே பலிக்கும். ஏன்? இங்க இத்தனை வைப்ரேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இத்தனை அதிர்வுகளை கூட்டி கொண்டிருக்கிறோம். அதனாலதான் கோவில்ல பேசக்கூடாது, நம்ம வேண்டுதலை வைக்கணும். சாமிகிட்ட வேண்டுதல் வைக்கணும்னா என்ன எப்படி வைக்கணும்? எனக்கு காரு வேணும், பங்களா வேணும், பணம் வேணும்னு கேட்க கூடாது. சாமிகிட்ட போய் என்ன கேட்கணும்? நின்னையே நான் வேண்டி நான் செய்யும் தேவமாகும், எம்பெருமானே நீயே எனக்கு வேணும்னு கேட்கணும். நம்ம சொல்றாங்களா சந்திக்கும் போது பேசலாம் செய்வீங்க, இல்ல சொல்லல. முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நானும் வர எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து பேசுவோம். அது வரைக்கும் அமைதியா இருக்கணும். அப்போ கஷ்டப்பட்டு போர் புரிஞ்சு என்ன பண்றாங்க, அந்த 4 டைம் இருக்கக்கூடாது, அந்த ராஜ்யத்தை கூட கேளு, உங்க 5 பேருக்கு பிரிச்சு தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ராஜா. முதல்ல இனத்தருடைய பக்தியும் இன்னைக்கு மண்டபமா காட்சி தருது. இந்த மின் விளக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது நட்சத்திரமா தெரியுது. நம்ம சொர்க்கலோகத்துல கைலாயத்துல இருக்கோமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வருது. இதை யாராலையும் நம்மளால நினைச்சோன்னதான் செய்ய முடியாது. பணம் இருந்தா 10 வீடு கட்டி வாடகைக்கு விடலாம், ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டலாம், ஒரு சினிமா தியேட்டர் கட்டலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். ஆனால் கோவிலை கட்ட முடியாது. நான் இன்னைக்கு இப்ப லண்டன்ல கூட நான் உங்களுக்கு யூடியூப்ல என்னோட வெப்சைட்ல பாருங்க, யூடியூப்ல கூட லண்டன்ல சைனிக் ஃபார்ம்ங்கிற இடத்துல ஒரு முருகன் கோவில் கட்டணும்னு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் டத்தோர் ராஜசேகர்னு லண்டன்ல அவர் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பல கோடி ட்ரில்லியன் வச்சிருக்காங்க. கவர்மெண்ட்ல பெர்மிஷன்லாம் வாங்கியாச்சு, இன்னும் கோவில் கட்ட முடியல. பணம் நிறைய இருக்கு, கட்ட முடியல. ஏன்னா ஒரு கோவில் கட்டணம் என்பது 21 தலைமுறையில புண்ணியம் இருந்தால்தான் ஒரு கோவிலை கட்ட முடியும். நீங்க செஞ்ச புண்ணியம் இல்ல, உங்க மூதாதையர்கள் செஞ்ச புண்ணியத்தினால அவங்க செஞ்ச புண்ணியத்தை நீங்க அறுவடை பண்றீங்க, அவ்வளவுதான். நாத்து நட்டு நீர்ப்பாசனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்றோம்? அறுவடை தான் பண்ணிருக்கோம். மரணத்தை கூட வெல்லக்கூடியதாக அமையிறது ஒரு திருப்பணி. நான் 18 செகண்ட், ஒரு நிமிஷம் கண்ணை சிமிட்டுற நேரத்தை நமக்கு அப்படியே மாத்தி நம்மளை காப்பாத்திடுவது. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு கண் சிமிட்டுற நேரத்துல வெளியில வந்த மண்டபம் இடிஞ்சு விழுந்துருச்சு. ஐயா, ஒரு நிமிஷம் நான் தாமரிச்சிருந்தேன்னா, உள்ளுக்குள்ள தூங்கி இருந்தேன்னா என்ன உயிரோடையே பார்த்துக்க முடியாதுன்னு அந்த பக்தன் சொன்னான். ஜோசியர் சொன்னார், ஆமாப்பா நீ சொல்றது உண்மைதான்,
என் மனைவி கூட சொன்னா, இவ்வளவு கஷ்டம் மேல கஷ்டம்னு சொல்றானே, அவனுக்கு ஏதாவது சொல்லக்கூடாதான்னு கேட்டா. ஆனா நேத்துக்கே உன் ஜாதகத்தை பார்த்துட்டேன், நேத்தோட உன்னோட ஆயுசு முடியுது, இதை போய் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம், அதனாலதான் இன்னைக்கு போயிட்டு நாளைக்கு வான்னு அனுப்பிச்சேன். ஆனா நீ எப்ப மனதார ஒரு கோவில திருப்பணிகளை செய்யறேன்னு நினைச்சியோ அப்பவே மரணத்தை வென்று வந்தாய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோட அந்த பக்தன் அழுது கதறினான். ஆக இது கதையல்ல, நடந்த உண்மை. சென்னைக்கு அருகாமையில் உள்ள திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல திருநின்ற ஊர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அந்த கோவில் சிவன் கோவில், தர்பாரண்யேஸ்வரர். அந்த கோவில் கல்வெட்டிலே இந்த கதை பொறிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு பக்தனையும் நம்மளை பாராட்டினா போரும். ஆக அந்த திருப்பணியினுடைய முழுமையான அருள் ஒவ்வொரு தெய்வ உள்ளங்களுக்கும் கிடைக்கப்பெற்று வாழ்விலே வாழ்வாங்கு வாழடியாக அவர் வாழ வைப்பார் என்று அவரிடத்திலே நாம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இப்போது கும்ப அலங்கார பூஜை முடிந்து உள்ளுக்குள்ள பாலாலயம் செய்து வைத்திருந்த தெய்வங்களை யாகசாலையில எழுந்துள்ள செய்ய போறோம். அந்த நமஹ பத்மாய நமஹ பத்மஸ்யோபரி ஓம் ஹாம் ருத்ரகால பரமேஸ்வர வருணாசனாத நமஹ வருணமூர்த்ததே நமஹ வருணாத நமஹ நாகபாசதரம் தேவம் ரத்னோஹத்விதிமான ஆதி பிரமோசி யாமாஹ்ய ஆவாகனே ஸ்தாபனே சன்னிதானே சன்னிரோதே திக்வந்தனே அபகுண்ட தீனோதாலத்ரிய மகரமுத்ராஹ பிரதர்ஸ்ய ஆத்யாஜமனாத்யானி துத்வா ஸ்நானாதுபசாராம் விதாய ஸ்நானானந்தர வாஜமணியம் சமர்ப்பிய வஸ்திர ஆபரண உபவீத கந்த புஷ்பாட்சதீலம் கிருத்யா புஷ்பைஹி சம்பூஜ்ய நமஹ பிரதேதசே நம